ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں دا ویری فیمس محمد اسامہ انی. ناظرین میں اسامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ تابوت سکینہ کا اتنا چرچا جو ہو رہی ہے کہ یہودی جو ہے وہ تابوت سکینہ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آخر تابوت سکینہ اگر یہودیوں کو مل جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور تابوت سکینہ میں ایسی کون سی چیزیں ہیں، آخر اس میں ایسا کیا ہے کہ اگر یہودیوں کو تابوت سکینہ مل گیا تو کون سا جو ہے نا وہ مار کا سار ہو جائے گا، یا ان چیزوں میں ایسا ہے کیا؟ یہ میں پوچھوں گا محمد اسامہ علی صاحب سے. کہ دیکھیں جو بھی اس طرح کی جو تابوت سکینہ کی بیسک جو ہے ہسٹری وہی ہے کہ حضرت آدم کا صندوق تھا. یہ حضرت آدم سے چلتا ہوا حضرت یعقوب کے پاس آیا، جو کو اصل میں اسرائیل کہا جاتا ہے، اور ان کی پھر اولاد بنی اسرائیل. بنی اسرائیل میں یہ کئی دفعہ ان سے گیا اور کئی دفعہ آیا ان کے پاس. اس کی ایک ریزنز ہے. لیکن جب یہ طالوت کا جب حکمرانی کا وقت تھا نا، یہ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو ایک نبی گزرے ہیں، اب ان کا نام مس ہو گیا مجھ سے، وہ بوڑھے ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے نا طالوت کی تم لوگوں نے وہ کرنی ہے، وہی تمہارا فرما روا ہوگا اور آگے. تو یہ لوگ کہتے تھے نہیں، تابوت سکینہ منگاؤ گے تو پھر ہم ان کی جو وہ کریں گے. تو پھر ہوا یہ کہ ایک قوم جو ان پہ قبضہ کر کے چلی گئی تھی، ان کو روند کے، اور وہ ان کا سب لوٹ کے لے گئی تھی، تو تابوت بھی لے گئی تھی. تو اب ان کے وہ جو علاقے تھے ان میں ان کو بیماریاں پھوٹ پڑی اور ان کو بڑی عذاب سہنے پڑے. تو ان کو پھر سمجھ آ گئی کہ اس تابوت کی وجہ سے. تو انہوں نے پھر کسی کچر پہ رکھ کے یہ واپس بھجوایا ان کو اسپیشل کہ جی یہ آ رہا ہے. وہ تابوت ملتا ہے تو حضرت جو طالوت ہے ان کو حکمرانی مل جاتی ہے. انہی میں ہی انہی کے لشکر میں پھر جالوت کے مقابلے میں جالوت کو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ قتل کرتے ہیں. یہ حضرت طالوت کے لشکر میں تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر قوت عطا کی، جن کے ذریعے سے جالوت کا خاتمہ کروایا. اور پھر اس جالوت کے خاتمے کے نتیجے میں آپ اگلے اس قوم کے سردار یا لیڈر بنے اور بادشاہی ملی. اور طالوت نے اپنی بیٹی ان کو دی. اس کے بعد اسی سے آگے نسل چلی. اب یہاں جو ہے نا یہ تابوت سکینہ ہینڈ اوور ہوا طالوت کی اس میں اس قوم نے، کیونکہ واپس بھیج دیا کہ اب آپ لوگ رکھیں، ہم تو اس پہ عذاب نہیں سہ سکتے. اس بات کو نا نقطے کو نوٹ رکھنا ہے کہ یہ اگر کسی نااہل ہاتھوں میں جائے گا جس کا کوئی تعلق نہیں ہوگا تو یہ تباہی اتارے گا ان کی، اور وہ پھر مجبور ہو کے اس سے جان چھڑائیں گے. یہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا نقطہ ہے. اب آ جائیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک ہیکل تعمیر کرنا شروع کرتے ہیں، جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے بعد میں یاد کیا گیا. شروع باپ نے کیا تاکہ اس تابوت کو محفوظ رکھا جا سکے. یہ ہر دفعہ لوٹ جاتا تھا، تو اس کے لیے ہیکل سلیمانی بعد میں حضرت داؤد کے بعد حضرت سلمان ان کے بیٹے نے، انہوں نے اس کو پورا کیا. یہ جو ٹیمپل ہے یہ تقریباً 400 سال تک موجود رہا، اور اسی کے ذریعے تابوت سکینہ کی حفاظت ہوتی رہی. اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ پھر دوبارہ ان پہ یہ اٹیک ہوتا ہے. بنی اسرائیل دوبارہ سے جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا ٹائم آتا ہے. یہ پھر آگے ٹرانسفارم ہوتا ہے. حضرت موسیٰ جب لے کے اپنے اس کو چلے جاتے ہیں قوم کو ڈیزرٹ میں فرعون سے بچا کے، تو وہاں ان پہ من اور وہ جو سلوا پرندہ، من کھمبی کی فارم میں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ وہ بس ایک اگ آتی تھی، جہاں یہ لوگ پڑاؤ کیے ہوتے تھے وہیں اگ آتی تھی، اور وہ پرندہ آ کے زمین پہ بیٹھ جاتا تھا. ہم لوگ کے عموماً لوگوں کے کنسیپٹ ہے کہ یہ شاید پکی پکائی دیگیں اترتی ہوں گی، تو اس طرح سے نہیں تھا، کیونکہ وہ ڈیزرٹ تھا، لک و دک صحرا تھا. اس میں یہ انتظام ہونا کہ پرندوں کے غول کا آ کے بیٹھ جانا، اور یہ کھمبی کہہ لیں اس کو، وہ کہہ لیں اس کا اگانا. اب اس میں جو تابوت میں یہ کھمبی بھی موجود تھی نشانی کے طور پہ، جو یہ من آتا تھا، تلوا تو نہیں لیکن کھمبی. پلس اس میں زبور تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، ان کی باقیات تھی پورے پرانے انبیاء کی، اس میں جو نشانیاں تھیں. اور حضرت موسیٰ کے اب خصوصی جو ان کو وہ کوہ سینا پہ جو وہ ان پہ وہ اترتے تھے، اس کے نسخے پتھر کی، اس میں سلیبز کہہ لیں، وہ موجود تھیں. تو یہ نسخے، زبور کا نسخہ، اس کے بعد سمجھ لیں کہ توریت، اور پیچھے سے یہ جو آپ کی کھمبی، یہ جو من تھا، پلس یہ جو حضرت موسیٰ کے وہ جو 2 کوہ سینا پہ ان کو ملے تھے پتھر کی سلیبز، وہ تھی اس میں. ان کا آسا جس سے انہوں نے دربار میں اس کے جس آسے نے وہ سارے سانپوں کو کھا لیا تھا، وہ آسا تھا. ٹھیک ہے، اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھی. اب ان کا یہ کنسیپٹ تھا، سکینہ ورڈ ہوتا سکینت سے، سکون سے، تسکین سے.
इनका ये कॉन्सेप्ट था कि जब भी हम कभी इनकी फिर ये दुआएं मांगते थे उस ताबूत के सामने तो कबूल होती थी, लेकिन उसके अंदर इनके लिए निशानियां थी इनके वक्तों की कि कब कब तुम बहके, कब कब तुमने ये किया, ये फिर चला गया। तो उससे ये समझ आती है कि भाई ये एक सीक्वेंस था आपको रियलाइजेशन का कि इससे आप अपने माजी को याद करके खुदा के मजीद मोतकिद या मोतरिफ हो के जब मांगते थे तो वो सकीनत उतरती थी और इनको वो फिर इनके अंदर ये कॉन्सेप्ट हो गया कि अब ताबूत होगा तो वही जैसे फिर एक दूसरा ज़हन बन जाता है कि ताबूत होगा तो दुआएं कबूल हो जाएंगी, जो भी मांगेंगे मिल जाएगा। और हमें जो है ना इस ताबूत की वजह से जैसे तालूत मिले थे, हमने ताबूत की डिमांड कर ली थी और वो ताबूत उधर तबैयां फेर के हम तक आ गया था खुद ब खुद। तो इसमें कोई जो है ना हम इसके अहल हैं और हम इसके जो है ना असल वो हैं। अच्छा, ये हजरत मूसा के बाद फिर दोबारा एक वक्त आता है जब ये दोबारा हैकल सलमानी दोबारा तामीर करना पड़ता है दूसरी दफा। ये एक दफा बना तो 400 साल तक तकरीबन, उसके बाद ये दोबारा बनता है, दोबारा फिर इसकी जो है तामीर होती है, दोबारा इसकी जो हिफाजत का इंतजाम होता है। लेकिन इस दफा जब ये लुटता है और ये सारा इन पे एक बादशाह दोबारा से यरूशलेम और इस सारे एरिया पे वो करता है, इनमें आपस में भी फूट पड़ती है मशरिकी और दूसरे फलस्तीन के एरिया में, ये खुद भी एक फूट का शिकार होते हैं। फिर जब ये कैप्चर हुए तो इनके पास दोबारा ये ताबूत ना रहा और ये फिर आज तक उस ताबूत को ढूंढ रहे हैं। और अब इनका ये ख्याल है कि वो आ गया तो हम जो भी मांगेंगे, जैसे आजकल के पाकिस्तानियों का भी ज़हन यही होता है कि करामात में जो है ना जो मर्जी मांग लो। ऐसा नहीं होता, आपको डेफिनेटली डिजर्विंग होना चाहिए, आप उसको डिजर्व करते हो, मतलब जैसा मुंह वैसी चपेट होती है। ऐसे नहीं होता कि आप कहेंगे अब कुछ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से खुदा ताला की उसमें अब असल बात यह है कि ये डिजर्व ही नहीं करते, ये हमें खाली पुलाव बना रहे हैं। अब तो इनके पास आ भी गया तो इनकी तबाही है, क्योंकि अब ये मूसा के वो नहीं है रास्ते पे, अब ये ईसा के रास्ते पे नहीं है, अब ये दाऊद के रास्ते पे नहीं है। पहली बात, असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता ही इन सब का रास्ता है। अब ये निशानी है, ये जो है ये अल्लाह ताला ने ना गुमे हुए रास्तों में ये जो हस्तियां भेजी, ये माइलस्टोन कह लें इनको, निशानियां कह लें, आयतुल्लाह, ये निशानियां हैं जिनके जरिए से आप अपनी सिमत का तयन करते हैं। और उसी के बाद ये इमामत का जो वर्ड शुरू हुआ है उसका भी कॉन्सेप्ट यही है कि जिसको रख के आप अपना दीन सीधा करें, जिससे देख के पैमाना, उसको कहते हैं इमाम। जैसे आपका आगे खड़ा होता है, आप पेश, दो कॉन्सेप्ट हैं शिया सुन्नी में, वो पेश नमाज कहते हैं, उसको इमाम नहीं कहते। वो जो नमाज में आगे खड़ा हो जाए उसको इमाम कहते हैं। तो क्राइटेरिया दोनों का ही इल्म है, इनमें भी क्राइटेरिया नॉलेज ही है। इमामत 10-20 लोगों में कौन चुनेगा, नमाज जमात कौन कराए, तो वो कहेंगे जो सबसे ज्यादा इल्म में ज्यादा हो। तो उधर भी डेफिनेटली जो चल रहा सिलसिला वो भी हजरत अली से इमामत का सिलसिला मानते हैं और द मोस्ट नॉलेजेबल। तो इल्म ही को सुपरमेसी तो टेक्निकली है, और इमामत का मतलब ये है कि जो सबसे ज्यादा इल्म होगा उसी को देख के आप अपना दीन सीधा करेंगे रख के। तो ये जो निशानी है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा तक पहुंचने के, जैसे वो आप रास्तों में निशानियां नहीं छोड़ते जाते, ये वैसे ही रास्ते हैं आदम से और वो आगे तक। तो ये सारा सिलसिला है। अब ये ताबूत इसलिए ढूंढ रहे हैं कि हम वो जो गाय कुर्बान करके वो तीसरा टेम्पल तामीर करेंगे, हैकल सुलमानी, तो उसमें फिर अल्लाह ताला हमें ताबूत भी ढूंढ के वो जैसे पहले हमें आ गया था, हम उसके मसीहा का इंतजार करेंगे। वो फिर वो जैसे इन्होंने ताबूत और हजरत तालूत इकट्ठे मांगे कि हम इसको नहीं मानेंगे, हमें पहले ताबूत दे, तो अब भी ये इस तरह की कोई बार्गेन सोच रहे होंगे, ये इनके दिमागों का वो है। लेकिन अब इनके पास ये डिजर्व नहीं करते, तो इसलिए अब आ भी गया तो इनके लिए तबाही और वही दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अब इनकी। अच्छा, ये मस्जिद अक्सा को फिर इसीलिए खोद रहे हैं, इसीलिए उसकी बुनियादें हिला रहे हैं कि वो उनको ताबूत सकीना मिल जाए। हाँ जी, इनको लगता है कि ये किसी वक्त में इनका चांस है कि ये फिर यही ना हो, क्योंकि ये तो देखें हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स की बातें हैं, ये कोई 1-2 सदी की बातें तो है नहीं। तो इसीलिए वो इन्होंने लगाया हुआ, काफी हद तक खोद चुके हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, खुद ही जा रहे हैं। उसकी दीवारें बेचारी बुनियादें तो पहले कमजोर हैं, अब तो उसको गिराना बहुत आसान है। और इसीलिए ये टुक टुक लगे हुए हैं, क्योंकि इनका ख्याल है कि यहाँ की नवाजात में यहीं कहीं गुम हो गया हो सकता है किसी उसमें। तो कितने अंबिया गुजर गए, उसके बाद हज़रत ईसा का दौर है, फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है, कितना अरसा, फिर आज कितनी टाइम गुजर गया इस सारी उसमें। और हम अभी भी समझ रहे हैं दुनिया बड़ी आगे जाने वाली है मतलब अभी भी हमें बड़ा टाइम मिला हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, आज